салом мегӯям ба бинандагони азизи радио Зодӣ ва ба ҳамаи онҳое ки ҳар субҳ навиди бомдодиро аз радио Зодӣ, аз канали радио Зодӣ дар озодӣ видео тамошо мекунанд. Шалои Гулхоҷа ҳастам дар рӯзи шанбе дар канори шумо. Имрӯз 5 январ аст ва чун ҳамеша ман омода ҳастам ки дар ин субҳи барвақт шуморо бо хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно кунам. Хуб, Шӯҳрат Улфатов ки дар пайи фурӯрезии бинои истиқоматӣ дар шаҳри Магнитогорск ки Русия аз зери харобаҳо берун бароварда шуд, то ба ҳол хабар надорад ки ҳамсар ва 3 фарзанди хурдсолаш ҳалок шуданд. Бахтиёр Султонов, тағои Шӯҳрат Улфатов, дар як суҳбати вижа бо телевизиони «Настоящее время» радио Зодӣ гуфт ки рӯзи ҷумъа ҷасади Раҷабмо Исоева ва 3 фарзандашро дар сардхона ташхис намуд ва баъд онҳоро дар масҷиди шаҳри Магнитогорск шустанд. Ӯ тасмим дорад ки бо кӯмаки сафорати Тоҷикистон ба зудтарин фурсат ҷасадҳоро барои дафн ба вилояти Хатлони Тоҷикистон бифиристад. Ва ҷумла афзуд, феълан ҷияна Шӯҳрат Улфатов дар шифохонаи Челябинск зери назари табибон аст. Ба гуфтаи Бахтиёр Султонов, дар муқоиса ба рӯзҳои пеш вазъи саломатии Шӯҳрат беҳтар шудааст. Вай гуфт феълан Шӯҳрат дар кома ё во худ беҳушии сунъӣ қарор дорад. Шӯҳрат аз сар, қабурғаҳо ва пойҳояш захм бардоштааст. Ибтидо нигаронӣ зиёд будааст ки пои Шӯҳратро ях задааст, вале ба гуфтаи Султонов рӯзи ҷумъа пояш каме ҳаракат намуд. Онҳо дар табақаи шашуми бинои фурӯрехта ба сар мебурданд ва 31 декабр баъди таркиши гази табиӣ ба гуфтаи Султонов як муҳоҷири узбектабор ба гурӯҳи наҷот ҳамроҳ шуда ба ҷустуҷӯи қурбониҳо шурӯъ кардааст. Султонов меафзояд, маҳз ҳамин муҳоҷир дар ростаи табақаи сеюм Шӯҳратро зинда пайдо мекунад, вале ӯ натавонистааст ӯро берун барорад, зеро қисми бадани Шӯҳратро бетонпӯраҳо зер карда буданд. Вай бо кӯмаки афсарони хадамоти наҷот Шӯҳратро аз зери вайронаҳо берун кардааст. Зимнан Султонов таъкид кард ки ӯ қонунан аз манфиатҳои оилаи Улфатовҳо ҳимоят мекунад ва ҳар кӯмаке ки давлат ба ин хонавода муқаррар намудааст ба вай тақдим кардаанд. Бинандагони азиз, ин суҳбат бидуни таҳрир ва тарҷума дар шакли комил ҳамин лаҳзаҳо дар озодӣ видео пайдо мешавад. Аз ин хотир ин суҳбат тақрибан 10 дақиқа давом мекунад ва шумо метавонед муфассал суҳбатро тамошо кунед. Бояд гуфт, рӯзи ҷумъа маросими хоксупории қурбониҳои таркиш аз фурӯрезии бинои истиқоматӣ дар Магнитогорски Русия оғоз шуд ки 39 нафарро ташкил медиҳад. Дар ду маросими ҷудогунаи хоксупории рӯзи ҷумъа 10 нафар ширкат карданд. Дар маҷмӯъ 6 нафарро рӯзи ҷумъа ба хок супориданд. Раҷаббой Аҳмадзода, раиси вилояти Суғд, дастур додааст ки дар шоҳрои Душанбечаноқ нуқтаи тиббӣ ва ситоди шабонарӯзӣ ташкил шавад. Дар ин маврид раиси вилояти Суғд зимни бозидикорӣ ва шиносоӣ аз вазъи ин шоҳро супориш додааст. Раҷаббой Аҳмадзода гуфтааст ки шоҳрои Душанбечаноқ аҳамияти стратегӣ дорад ва он бояд дар тамоми сол аз ҷумла фасли зимистон боз бошад. ва ҷумла афзудааст ки дар роҳҳои мошингарди минтақаи кӯҳӣ боришот зиёд аст ва дар бархи ҳолатҳо мусофирону ронандагон ба кӯмаки табибон ниёз пайдо мекунанд. Ба ҳамин тартиб, тибқи супориши раиси вилояти Суғд, бо мақсади расонидани кӯмаки аввалияи тиббӣ дар ҳолатҳои зарурӣ дар минтақаи Шаҳристон ба таври муваққатӣ нуқтаи тиббӣ ташкил карда мешавад. Ситоди шабонарӯзӣ бошад бехатарии ҳаракат дар шоҳроҳҳоро таъмин хоҳад кард. Ин дастур дар ҳолест ки маркази обу ҳавосанҷии Тоҷикистон моҳи январро барои ин кишвар сербориш пешгӯӣ кардааст. Сардори ин марказ Ҷамила Байдуллоева мегӯяд, тибқи таҳлилҳо дар қисми зиёди минтақаҳои тобеи марказ, қисмати ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, як қатор минтақаҳои кӯҳи вилояти Суғд ва доманакӯҳҳои вилояти Хатлон боришоти аз меъёри муқаррарӣ зиёдтар дар назар дошта шудааст. ҳарорати ҳаво дар қисми зиёди минтақаҳо, аз ҷумла минтақаҳои кӯҳи тобеи марказ ва ғарби вилояти Бадахшон ба меъёри муқаррарӣ наздик ё эҳтимолияти то 1 дараҷа сард шудани ҳаво дар назар будааст. раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе аз боздошти 3 ҷавоне хабар медиҳад ки ба дуздии 15 манзили истиқоматии сокинон муттаҳам мешаванд. Дар сомонаи ин раёсат омадааст ки боздоштшудаҳо беш аз 200 000 сомонӣ зарар расонданд. Тибқи иттилои ин ниҳод, Фирдавс Ҳукуматов, Маҳаммадалӣ Наимов ва Кароматулло Қурбонов ки аз 26 то 34 сол ҳастанд, бо маслиҳати пешакӣ бо таъсиси гурӯҳи ҷиноятии шабона манзилҳои истиқоматии шаҳрвандонро ғорат мекарданд.
و از جمله شب 15 دکبر سال 2018 به منزل یک ساکن شهر دوشنبه وارد شده از آنجا 20,000 سومانی، 2,200 دلار آمریکایی و تلفن موبیلی و پلانشت را تصرف کردند. به همین ترتیب به جبردیده به مبلغ 46,000 سومانی ضرر رسیده است. همچنین نامبردگان به منزل استقامتی شهروند قربان و نظری واقع در کوچه فوچیک غیرقانونی وارد شده از آنجا مبلغ پولی 7,150 سومانی را به یغما بردند. گفته می شود از نامبردگان یک مقدار مبلغ دزدیده شده همچون دلیل شایع دریافت و مصادره شده است. عین حال نسبت این سه نفر با ماده 244 کودکس جنایتی تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده آنها در حبس پیشکی قرار دارند. سردار اداره مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه اولگا کیریلووا از وظیفه آزاد کرده شده است. در این باره یک منبع از مقامات حفظی حقوق به خبرگزاری تاس اطلاع داده است. به قول همین منبع اولگا کیریلووا با خواهش خودش از این مقام کنار رفته است. پالکوونیک کیریلووا زاده ولایت رستوف بوده. سال 1985 دانشگاه آموزگاری را از روی اختصاص فیزیک و متماتیک ختم نموده است. یک مدت در ساخالین باعث آموزگار فعالیت نموده است. بعداً فاکولته حقوق‌شناسی دانشکده وزارت کارهای داخلی روسیه را به اتمام میرساند و سال 1992 به ساختار حفظ حقوق ولایت ساخالین به کار میپردازد. از سال 2006 در خدمات فدرالی مهاجرت فعالیت نموده. از سال 2016 تا کنون رهبر بخش مهاجرت وزارت امور داخلی روسیه را بر عهده داشته است. در پی دعوت آمریکا کشورهای دیگر جهان از جمله استرالیا و زلندیای نو از استفاده تکنولوژی شرکت هواوی چین دست میکشند. آمریکا از کارشریکانش در غرب نیز دعوت کرده بود که از تجهیزات مخابراتی ZTE و هواوی با گمان جاسوسی به نفع چین دست کشند. خدمات کشف آمریکا از سال 2012 این جانب از امکانات جاسوسی هواوی و ZTE به نفع دولت چین بانگ استراب میزنند. یکی ادعای مقامات آمریکا این است که پایه‌گذاری هواوی رن ژگوی افسر مستعفی ارتش چین است و توسط فناوری‌های خود نیز میتواند به نفع دولت چین جاسوسی کند. حالا آمریکا شرکت هواوی را بر روی خط سیاه تامین کنندگان تجهیزات برای ساختارهای دولتی وارد کرد. اما در تاجیکستان و چگونه است؟ آیا از تجهیزات این شرکت عظیم چین در تاجیکستان استفاده می شود؟ همکارم عبدالله اشورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا با ما در استودیو است. عبدالله سلام. خب کشورهایی که پای دیگر از استفاده تجهیزات شرکت چینایی هواوی دست میکشند، تاجیکستان چی؟ سلام شهلا. در تاجیکستان برعکس آن به نظر می رسد تاجیکستان فناوری‌های این شرکت عظیم چین را با میل تام میپذیرد، آغوشش را باز کرده است و بنابر ارزیابی متخصصان عرصه مخابرات تا 90% تجهیزات مخابراتی شرکت‌های تاجیکستان ساخت هواوی چین است. دلیلش به گفته متخصصان خیلی ساده است. تجهیزات ساخت هواوی و ZTE شرکت‌های چین نظر به همتایان خود به مراتب ارزان‌تر است، اما در بازار مخابرات تاجیکستان به پورگی برای هواوی باز است. این شرکت نه تنها تامین کننده اصلی شرکت های مخابراتی تاجیکستان است، بلکه اجراگر اساسی طرح پرآوازه شهر بخطر در دوشنبه نیز می باشد. پکین برای اجرای این طرح به تاجیکستان 22 میلیون دلار قرض با امتیاز داده بود. اینک 6 سال باز دوربین های نظارتی هواوی گشت و گذار آدمان و ماشین ها را در شهر دوشنبه نظارت می کنند. بر علاوه شروع از سال 2018 هواوی کارمندان وزارت و اداره های دولت تاجیکستان را در دایره یک برنامه ویژه به آموزش فرا می گیرد. مقامات در تاجیکستان به بخطر بودن تجهیزات هواوی ظاهرا شبهه ندارند، چون در ریاست تنظیم خدمات علاقه تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند هر تجهیزاتی که برای نیاز ساحه علاقه به کشور وارد می شود از سنجش سه نهاد: کمیته دولتی امنیت ملی، پروکراتور گنرالی و خدمات گمرک می گذرد و بعداً به کشور راه می یابد. شرکت هواوی از سال 2002 وارد بازار مخابراتی تاجیکستان شده است. تا این زمان این شرکت عظیم چیلی بیشتر مشغول فروش تجهیزاتش به شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان بود، اما سال روان فروشگاهی رسمی تلفن‌های هوشمند خود را در شهر دوشنبه باز کرد و در مدت کوتاه
پرخریدار شد. خب واقعا عبدالله تلفن‌های هوشمندی هواوی سال روان نه تنها در تاجیکستان بلکه در جهان پرخریدار شد. طبق گزارش‌ها این شرکت 200 میلیون عدد تلفن فروخته، حتی از آیفون پیش گذشته پس از سامسونگ قرار گرفته است. اما تا کجا تلفن‌هایش به خطر هستند؟ آیا خطری به دست چینایی‌ها افتادن معلومات شخصی استفاده برندگان تلفن‌های هواوی وجود دارد؟ واقعا هم عیناً این سوال رو شهلا من به نمایندگان شرکت هواوی در تاجیکستان دادم. آنها گفتند همه تجهیزات این شرکت از جمله تلفن‌های هوشمند سرتیفیکات صفتی بین المللی از جمله تشکیلات علاقه برقی در جهان با نام GSM را دارد. اما نمایندگان هواوی گفتند آنها نمیتوانند کفالت دهند که گفتگوها طریق تلفن‌های آنها از سوی کسی سوم گوش نمی‌شود، چون از تلفن این چندان وابسته نیست بلکه به سیم کارت و مقامات قدرتی هر یک شرکت ربط میگیرد. ضمناً هواوی یکی از شرکت‌های بزرگترین جهان در ساحه مخابرات است که سال 1987 تشکیل شده. حالا پس از شرکت شوئدی اریکسن دومین استحصالگر بزرگی تجهیزات مخابراتی در جهان است. این شرکت سال 1997 به خارج از چین قدم گذاشت. حالا در 175 کشور فعالیتش را به راه مانده، حدود 140,000 کارمند دارد و موفق ترین شرکت چینی در جهان به حساب می رود. ضمناً در جمهوری چک نیز خریداران تلفن های این شرکت به مراتب زیاد است. تشکر عبدالله برای صحبت. خبرگزاری سپوتنیک می نویسد که در ولایت سوخت و انشاءات مهم استراتژی دیدبانگاه سرحدی خوجه اعلی و گذرگاه سرحدی سرخ به استفاده داده شد. دیدبانگاه سرحدی خوجه اعلی دارای خوابگاه، آشخانه و دیگر انفراستراکچور ضروری نظامی و خوجه‌گیری بوده. در شفت آن بنای استقامتی عبارت از خانه‌های 2 اجره‌دار برای 4 عائله افسران نیز بنیاد گردیده است. ارزش لایحه‌ای آن 5 میلیون و 800 هزار سومانی را تشکیل می‌دهد. گذرگاه سرحدی سرخ با مبلغ 1 میلیون و 400 هزار سومانی بنیاد شده است. و در بریتانیا لرد 77 ساله مسلمان محمد الطاف با زن ازبکستانی ازدواج کرد که از خودش 45 سال خرد بوده است. به اطلاع دیلی میل محمد الطاف با گل مراد 32 ساله سال 2013 در قهوه‌خانه شنا شد که زن جوان در آنجا به حیث پیشخدمت کار میکرد. مراد و بعدا به وطن برگشت و محمد الطاف میلیونر نیز از پس او به ازبکستان رفت. لرد از همسر یکم خود جدا شده، سپس ماه دکبر سال 2018 با مراد و ازدواج نمود. توی عروسی آنها در مهمانسرای 5 ستارگی گروس وینسور هاوس برگزار شد. به اطلاع نشریه بریتانیایی همسر جوانی لرد از دختر او 15 سال خردتر می باشد. خب بینندگان عزیز، این چند خبری بود که من خواستم در این صبح بر وقت به شما بگویم. البته روز نو آغاز شد و خبرهای زیاد نیز هست که شما میتونید به واسطه در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org بخوانید و همزمان ویدیوها و گزارش‌های جالب را در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. ما فردا با شما در نوید بامدادی باز ملاقات خواهیم کرد.